नमस्कार मित्रों, आज यूट्यूब वीडियो अंदर मित्रों આપણે एक्सेल शीट ने अनप्रोटेक्ट करवी है तो शू करवू एना माटेनो आ वीडियो है। मित्रों आज જોઈએ मित्रों मारी जोड़े एक एक्सेल शीट है मित्रों, परिणाम पत्रक है मित्रों। परिणाम पत्रक जे है प्रोटेक्ट करेलू है मित्रों। आनी अंदर मित्रों अने अनप्रोटेक्ट करवानी आम तो कई जरूर है ज नहीं, पण मित्रों आ तो कदाच कोई फाइल एवी होय अने कदाच आपणे कंईक चेन्ज करवा जेवुं लागे तो आपणे चेन्ज करी शकीए मित्रों। आ जुओ अहींयाथी आ આપણે અનપ્રોટેક્ટ અહીંયાથી આપણે કરી શકીએ નહીં મિત્રો। એટલે આના અનપ્રોટેક્ટ કરવા માટે શું કરવાનું એ આપણે જોઈએ મિત્રો। ટોટલી લોક છે મિત્રો, બધા સેલ લોક છે, અહીંયાથી પણ બી લોક છે મિત્રો। હવે આવું હોય ત્યારે મિત્રો આમાં આની અંદર ટોટલ 3 સીટ છે મિત્રો। હવે આને આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ મિત્રો। અહીંયા આપણે राइट क्लिक मारी रिनेम करिए मित्रों। अँ एक्सएलएक्स जगह जीप कर दिए मित्रों, जीप जोड़ाई जीप यस आप दीधुं मित्रों। हवे अने राइट क्लिक मारी अने ओपन विथ विंडोज एक्सप्लोरर अंदर जतुं रहेवानुं छे मित्रों। हवे अहींया आपणे एने एक्स्ट्रा कॉल कर देवानुं छे मित्रों। आ थई गया पछी मित्रों आनी अंदर जे एक्सट्रेक्ट थयुं एनी अंदर एक्सेल में जवानुं छे। एक्सेल में जया पछी मित्रों हवे वर्कशीट ने आनी अंदर मित्रों जो 3 एक्सेल शीट है मित्रों, 3 शीट है एटले आपणे सौप्रथम पहली शीट ने आपणे राइट क्लिक मारी अने नोटपेड में जतुं रहेवानुं मित्रों। हवे अहींया आपणे कंट्रोल F मारीए कीबोर्ड परथी एटले अहींया आपणे लखीए प्रोटेक्ट ने फाइंड करिए मित्रों। એટલે જુઓ અહીંયા જે આ પ્રોટેક્ટ સીટ જે છે એનું આવી ગયું મિત્રો, સીટ ડેટા અને પછી સીટ પ્રોટેક્શન પાસવર્ડ મિત્રો લખેલો છે અને આપણે આખું સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે મિત્રો। ખસી જાય सीट डेटा ने मित्रों जो जे कस्टम सीट व्यू, सीट डेटा ने कस्टम सीट व्यू नी बंनेनी वच्चेनो भाग छे मित्रों, एने आपणे काढी नाखवानो छे। काढीने पण मित्रों एने आपणे नोटपेड नी अंदर कॉपी कर राखीए। फरी आपणे एने प्रोटेक्ट करवा माटे अत्यारे आपणे अनप्रोटेक्ट करीए छीए, पछी आपणे आना पछी प्रोटेक्ट पण बी एने करीशुं मित्रों। जो अहींया सुधीना सीट डेटा ने कस्टम सीट कॉपी कर लीधी मित्रों, पछी अहींयाथी काढी नाख्युं। पण आने आपणे जो कस्टम सीट व्यू अने सीट डेटा नी वच्चेथी आपणे काढी मित्रों। आ खास याद राखवानुं छे, फरी पाछा आपणे प्रोटेक्ट करशुं ते वखते आनी जरूर पड़शे। आपणे आने पण बी कॉपी कर राखीए मित्रों, सीट डेटा अने कस्टम व्यू डेटा, कस्टम सीट डेटा आने आपणे कॉपी कर राखीए એટલે આપણે જ્યારે પ્રોટેક્ટ કરશું તે વખતે આપણે આ રીતના ફાઇન્ડ કરી જોઈશું મિત્રો, એટલે ખ્યાલ આવે। અહીંયા આપણે ફરી પાછા સીટ ડેટા લખીએ, સીટ ડેટા કરીને ફાઇન્ડ કરીએ મિત્રો। આમાં સીટ ડેટા 2 જગ્યાએ લખેલો, 2-3 જગ્યાએ લખેલો હોય છે મિત્રો। આપણે બીજા નંબરનું જે છે એ અને આપણે कॉपी कर दिया, कॉपी कर्या पछी नोटपेड नी अंदर लई लीए। हवे आपणे एनी पाछळनो जे कस्टम सीट व्यू जे छे एने पण बी मित्रों कॉपी कर राखीए એટલે આપણે ફરીને આપણે પ્રોટેક્ટ કરવા વખતે આ વસ્તુ ફરી પાછી મિત્રો ત્યાં આગળ મૂકી દેવાની છે। આ બેની વચ્ચે છે મિત્રો, सीट डेटा અને कस्टम व्यू नी वच्चे। हवे आने आपणे सेव कर लीए मित्रों, सेव करीने क्लोज कर दीए। आ सीट 1 आपणी अनप्रोटेक्ट थी गई मित्रों। हवे आ सीट 2 आने पण बी सेम पहेलानी जेम ज करवानुं छे मित्रों, पण आ वखते पेलुं कोई कॉपी करवानुं नथी मित्रों। आपणे एक वखत कॉपी कर लीधुं एटले बधामां चालशे। हवे आने फक्त काढी ज नाखवानुं छे मित्रों।
સીટ ડેટા અને કસ્ટમ સીટ વ્યૂની વચ્ચેનો આટલો આપણે સિલેક્ટ કરીને કાઢી નાખવાનું. નીકળી ગયા મિત્રો. સેવ કરીને પાછું સીટ ત્રીજી, આને પણ બી સેમ એમ જ કરવાનું છે અગાઉની. આમાં પણ બી આપણે એને સિલેક્ટ કરી અને કાઢી નાખીએ મિત્રો. સીટ ડેટા અને કસ્ટમ સીટ વ્યૂની વચ્ચેનું દરેક સીટમાં મિત્રો આવું જ ના હોય. સેવ કરી લીધું અને બધામાં અલગ અલગ હોય મિત્રો. હવે પ્રોટેક્ટમાં જઈએ, પ્રોટેક્ટ કરી અને પછી એને સિલેક્ટ કરી લઈએ. સિલેક્ટ કરીને પછી શેરમાં અને પછી જીપ. એટલે મિત્રો હવે આ જીપ ફાઇલ બની ગઈ મિત્રો. હવે આને આપણે અનપ્રોટેક્ટ એવું લખી દઈએ, નામ આપી દઈએ અનપ્રોટેક્ટ. હવે .zip છે એની જગ્યાએ .xlxs કરી દઈએ મિત્રો. sx અને એન્ટર. જસ. હવે મિત્રો આ જે છે આપણું અનપ્રોટેક્ટ થઈ ગયા સીટ મિત્રો. હવે આને આપણે ડેસ્કટોપ પર લઈ લઈએ. જો મિત્રો હવે આને આપણે ઓપન કરીશું. હવે જુઓ મિત્રો, આ આપણી જે સીટ છે અનપ્રોટેક્ટ થઈ ગઈ. અત્યારે તમારે હવે અહીંયા કોઈ પણ બી સુધારો કરવો હોય તો તમે સુધારો કરી શકો. અહીંયાથી મિત્રો બધું સુધારો બધું થઈ શકશે. અમુક સુધારો મિત્રો કશું જ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ આ તો ખાલી એક જાણ ખાતર મિત્રો કે આ રીતના આપણે કોઈ પણ બી સીટ હોય તો એને આપણે અનપ્રોટેક્ટ કરી શકીએ મિત્રો. પ્રોટેક્ટને અનપ્રોટેક્ટ કરી શકીએ. હવે એને આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ મિત્રો. હવે ફરી પાછી આપણે આ જ ફાઇલને ફરી પાછી પ્રોટેક્ટ કરીએ મિત્રો. .xls ની જગ્યાએ .zip લખીએ ફરી પાછા. યસ. હવે મિત્રો ફરી પાછા રાઈટ ક્લિક મારીને ઓપન વિથ વિન્ડોઝ એક્સપ્લોરરની અંદર જઈશું. આની અંદર ફરી પાછા મિત્રો એક્સ્ટ્રેક્ટ ઓલ. એટલે ફરી આખું ફરી પાછું આ ટાઈપનું મિત્રો ખુલી જશે. હવે આની અંદર આપણે એક્સેલમાં જઈશું. હવે આની અંદર વર્કશીટ, આની અંદર મિત્રો જુઓ હવે સેમ પહેલાંની જેમ હવે સીટ 1 એની અંદર આપણે આ વખતે આપણે સીટ ડેટા આને આપણે ફાઇન્ડ કરીશું મિત્રો. પ્રોટેક્ટ તો હોય જ નહીં મિત્રો. હવે આપણે જો પ્રોટેક્ટ કરી લખીને આપણે મિત્રો ફાઇન્ડ ટેક્સ ફાઇન્ડ કરશું ને તો નહીં આવે, નહીં બતાવે. એટલે હવે સીટ ડેટા ફાઇન્ડ કરી. જુઓ મિત્રો આ સીટ ડેટા, એના પછી રો આવે છે મિત્રો, એટલે આ નથી. એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ જઈશું. આપણે સીટ ડેટા અને કસ્ટમ સીટ વ્યૂની વચ્ચે છે આ લાઈન. સીટ ડેટા અને કસ્ટમ સીટ વ્યૂની વચ્ચે આ લાઈન નાખવાની છે મિત્રો. આ લાઈનને આપણે કોપી કરી લઈએ પહેલાં. અને કોપી કરી હવે અહીંયા આપણે નેક્સ્ટ આવીએ. નેક્સ્ટ આવીએ એટલે મિત્રો હા બસ આ સીટ ડેટા અને કસ્ટમ વ્યૂની વચ્ચે પેસ્ટ કરી મિત્રો. હવે આને સેવ કરી લઈએ. સેવ કરીને હવે સીટ 2 આમાં પણ બે આ રીતના જ થશે મિત્રો. કંટ્રોલ F સીટ ડેટા ફાઇન્ડ સેકન્ડ નંબર. હા એટલે હવે આપણે અહીંયા વચ્ચે પેસ્ટ કરી દઈએ મિત્રો પેલો કોડ. હવે સેવ કરીને અને ક્લોઝ કરી દઈએ મિત્રો.
એવી જ રીતના ત્રીજી સીટ એડિટ, કંટ્રોલ ફાઇન્ડ સીટ ડેટા, સેકન્ડ નંબર મિત્રો. હવે અહીંયા વચ્ચે આપણે પાછળ કોડ પેસ્ટ કરી દઈએ. હવે આને સેવ કરીને મિત્રો ક્લોઝ કરી દીધું. હવે આને પણ બી મિત્રો આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ. હવે અહીંયા પછી અનપ્રોટેક્ટ ફોલ્ડર પર જતા રહીએ, ડાયરેક્ટ આખા ફોલ્ડર પર ડાયરેક્ટ જુઓ. હવે આને સિલેક્ટ કરી લીધું, શેર અને જીપ, એટલે અહીંયા જીપ ફાઇલ મિત્રો. હવે અહીંયા આપણે આનું નામ આપી દઈશું કે પ્રોટેક્ટ લખી દઈએ મિત્રો, પ્રોટેક્ટ. હવે જીપ લખેલું છે .gp એની જગ્યાએ મિત્રો .xlx એવું કરી દઈએ મિત્રો. હવે આ પ્રોટેક્ટ થઈ ગયું મિત્રો. હવે આને આપણે અહીંયાથી જ આ મિત્રો આપણે ઓપન કરી લઈએ. ફરી પાછી આપણી ફાઇલ પ્રોટેક્ટ થઈ નહીં એ જોઈ લઈએ મિત્રો. જુઓ આ ફાઇલ આપણી કમ્પ્લીટ હવે મિત્રો પ્રોટેક્ટ થઈ ગઈ છે મિત્રો. હવે અહીંયા તમે કોઈ સુધારો કરી શકો નહીં મિત્રો. આ રીતના આપણે અહીંયા જોઈ લઈશું મિત્રો. કોઈ જગ્યાએ કશું બાકી નહીં. જવું મિત્રો અહીંયા અનપ્રોટેક્ટ સીટ લખેલું. આ રીતના મિત્રો આપણે અનપ્રોટેક્ટ કરી મિત્રો. હવે આ રીતના આપણે કોઈ પણ બી એક્સએલએસ ફાઇલ હોય મિત્રો એને આપણે પ્રોટેક્ટ હોય તો એને અનપ્રોટેક્ટ આપણે આ રીતના કરી શકીએ મિત્રો. એનો પાસવર્ડ પણ બી આપણે જાણી શકીએ મિત્રો. આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ મિત્રો. જો તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય મિત્રો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને મારી ચેનલને આ વિડીયો લાઈક પણ બી કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર પણ બી કરજો મિત્રો. જો આ રીતના મિત્રો હવે આપણે કોઈ પણ બી એક્સેલ શીટ હોય મિત્રો તો આપણે એને અનપ્રોટેક્ટ આપણે કરી શકીએ મિત્રો. થેન્ક યુ મિત્રો. આભાર.